마가복음 16장 15절 말씀, 우리 한 절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 아멘. Maybe see it. 우리 영상을 동영상을 하나 보고서 말씀을 계속 이어가겠습니다. I had a vision. I saw a dark and stormy ocean. In that ocean, I thought I saw multitudes of poor human beings plunging and floating and shouting and shrieking, cursing and struggling and drowning. And out of this dark, angry ocean, I saw a mighty rock that rose up with its summit towering high above the stormy seas. And all round the base of the rock, I saw a vast platform. And on this platform I saw with delight a number of the poor wretches continually climbing out of the angry ocean. And I saw that some of those who were already safe on the platform were fervently helping the poor creatures still in the angry waters to reach safety. But something puzzled me. Although they had all been rescued at one time or another from the ocean, nearly everyone seemed to have forgotten all about it. Anyway, the memory of its darkness and danger no longer troubled them. And what was equally strange and perplexing to me was that most of these people did not seem to have any care, that is, any agonizing care, about the poor perishing ones who were struggling and drowning right before their eyes. But then I saw something wonderful. I saw a great being from above come straight from his palace, right through the dark clouds. And he leapt right into the raging sea among the drowning people. And there I saw him toiling to rescue them until the sweat of his great anguish ran down in blood. And he was continually crying to those already rescued, to those whom he had helped with his own bleeding hands, to come and help him in the painful and laborious task of saving the lost. But the strangest thing of all was that those on the platform to whom he called were so taken up with their trades and professions and money saving and pleasures and families and community and gatherings and religions and arguments about it that they did not respond to the cry that came to them from this wonderful being who had himself by his spirit gone down into the sea. And so the multitude went on struggling and shrieking and drowning in the darkness. And then I saw something that seemed stranger than anything that had happened before in this very strange vision. Those whom this wonderful being cried out to come and help him in his difficult task were always praying and crying to him to come to them. Some wanted him to come and stay with them and spend his time and strength in making them happier. Others wanted him to come and take away various doubts and misgivings they had concerning the truth of some letters which he had written them. Others wanted him to come and make them feel more secure on the rock, so secure that they would be totally sure they would never slip off again. They used to meet and get as close to the rock as they could, and looking towards the mainland where they thought the great being was, they would cry out, "Come to us, come and help us." But all this time, he was down among the poor drowning creatures, crying to them in a hoarse voice, "Come to me, come and help me." And then I understood it all. It was plain enough. That sea was the ocean of life, the sea of real, actual human existence. Those multitudes of people struggling in the stormy sea were the billions of sinners from every race, language, and nation. That great sheltering rock was Calvary, the place of the cross. And the people on it were those who had been rescued from sin and hell, and who professed to be followers of Jesus Christ. That mighty being who called to them from the tempest was the Son of God, the same yesterday, today, and forever, who is still struggling to save the dying multitudes about us from this terrible doom of damnation, and whose voice can be heard above the music and machinery and noise of life, calling on the rescued to come and help him save the world.
My friends in Christ, you are rescued from the waters. You are on the rock. Jesus is in the dark sea, calling on you to come and help him. Will you go? 예, 뒤에 불을 좀 켜주세요, 이제. 네. 예, 우리 신년부터 우리 마태복음 22장 말씀을 가지고 제가 함께 말씀을 나누고 있습니다. 대계명, Great Commandment 이라고 불리는 말씀이죠. 어떤 말씀입니까? 우리가 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑하라. 주 너의 하나님 여호와를 사랑하라 라는 말씀이고, 또 내 이웃을 자기 자신처럼 사랑하라. 이것이 모든 율법과 선지자의 강령이다. 그렇게 성경은 말합니다. 강령이라는 단어는 걸려있다라는 hang on, 영어 성경에 보면 hang on이라고 되어 있어요. 그러니까 구약의 말씀들이 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 이 말씀에 걸려있다, 옷걸이에 걸려있는 것처럼 이것이 본질이고 기준이라는 거예요. 이것을 떠나서는 우리가 성경을 이해할 수가 없다라는 것이죠. 이것을 놓치면은 신앙생활의 본질을 우리가 놓치는 거예요. 이것을 놓치고 다른 것을 열심히 하면은 껍데기만 붙잡는 거예요. 그러니까 가장 중요한 율법의 명령이 뭡니까? 물었을 때에 예수님께서 이 말씀을 해주셨단 말이에요. 마치 뭐가 같냐면은 이 학원 강사들이, 제가 전에 학원 강사를 했거든요. 쪽집게 강사였거든요. 학원 강사들이 문제를 딱 해주면서 이건 중요하니까 꼭 기억해야 돼 하면서 밑줄을 빨간 분필로 쫙 긋습니다. 그죠? 이건 꼭 기억해야 돼. 공부 잘하는 애들은 그런 거 열심히 공부를 해요. 공부 못하는 애들은 그런 건 안 하고 다른 걸 열심히 해요. 그러니까 매일 성적이 안 나와요. 그러니까 이거는 꼭 나온다 하면은 꼭 해야 되는 거잖아요. 그죠? 그러니까 공부 잘하는 애들은 선생님이 얘기하는 걸 잘 들었다가 강조하는 게 뭔지를 잘 듣고 그걸 지킨단 말이에요. 그걸 공부를 한단 말이에요. 마찬가지입니다. 예수님께서 이게 제일 중요한 거야 라고 말씀해 줬잖아요. 그러니까 이거를 우리가 놓치고 다른 걸 열심히 하면 안 돼. 다른 것도 열심히 해야 되겠지만은 가장 중요한 것이 뭐냐면 하나님을 사랑하고 우리의 이웃을 사랑하는 것보다 더 중요한 명령이 없다라는 거죠. 자, 그래서 특별히 이제 내 이웃을 내 자신처럼 사랑하라라는 말씀에 대해서 먼저 우리가 우리 자신을 사랑해야 된다라고 그랬습니다. 내 자신의 가치를 하나님이 보시는 눈으로 내 자신의 가치를 알아야 된다. 하나님 보시기에 우리는 어떤 존재예요? 보배롭고 존귀한 존재이다. 얼마짜리라고요? 예수님짜리다. 예수님짜리다. 그만큼 우리는 하나님 보시기에 보배롭고 사랑스러운 그러한 존재라는 것이죠. 우리가 우리 자신에 대해서 우리의 가치를 알고 우리를 사랑하게 되었다면은 그 다음에는 이제 그 다음 단계가 뭐냐면은 우리의 이웃을 우리 자신처럼 사랑하는 것입니다. 하나님께서 나를 보시고 있는 것처럼 우리가 하나님이 보시는 눈으로 우리의 이웃들을 바라보아야 된다라는 것이죠. 그들의 가치를 알고 그들을 사랑해야 된다라는 것입니다. 자, 그런데 이웃을 사랑하라는 이 명령은 이 크게 두 종류의 이웃이 있다 제가 말씀을 드렸어요. 첫 번째는 신자, 믿는 자들이에요. 믿는 자들. 두 번째는 누굽니까? 불신자들. 신자, 우리의 이웃 중에는 신자가 있고 불신자가 있다. 그래서 지난주에는 우리가 신자들의 사랑에 대해서 봤어요. 우리가 믿는 사람으로서 어떻게 사랑을 실천해야 되는가. 하나님께서 우리에게 이웃을 사랑하라고 보내주신 첫 번째 그 이웃이 누구냐면은 바로 우리 교회입니다. 교회에서 여기에서 하나님께서 주신 만남을 귀하게 여기고 서로를 귀하게 여기고 또 서로를 사랑하고 용서하고 섬기고 또 영적으로 정신적으로 육체적으로 필요들을 채워주는 그러한 사랑의 실천이 있어야 된다라는 것이죠. 우리가 여기서 실패하면
아무 데서 성공할 수가 없어요. 지난 시간에 초대교회 예루살렘 교회에서 어떻게 그 신자들 간의 그런 사랑을 실천했는지를 서로의 재산을 나누고 필요한 사람들에게 나누어주고 자기 것이라고 주장하지 않고 그러한 모습들을 우리가 보았습니다. 자, 오늘 이제 우리가 함께 나눌 것은 뭐냐면요. 이웃에 대한 사랑 가운데서 특별히 이제 불신자들에 대한 사랑이에요. 여러분, 우리가 어떻게 불신자들을 사랑할 수 있느냐? 여러 가지 많은 방법으로 사랑할 수 있겠죠. 우리 주변에 소외되고 아프고 가난하고 또 어려움을 경험하는 그런 이웃들을 찾아가서 우리가 구체적으로 그들의 친구가 되어주고 또 물질적인 필요를 채워주고 그렇게 하는 방법들이 있을 것입니다. 중요한 일이에요. 하지만 저는 오늘 우리가 불신자들을 사랑할 수 있는 가장 중요한 방법에 대해서 나누려고 합니다. 그것은 뭐냐면은 다른 그 어떤 것보다도 어떤 물질을 나누고 하는 것도 중요하지만 훨씬 더 중요한 것은 뭐냐면은 그들에게 복음을 전해주는 것입니다. 우리가 불신자들을 사랑할 수 있는 최고의 방법이 뭐냐? 예수 그리스도의 이 생명의 말씀, 나를 구원한 복음을 전해서 그들도 예수님을 믿고 죄사함 받고 하나님의 자녀가 되고 영생의 축복을 누릴 수 있도록 해주는 것이 가장 큰 축복인 줄로 믿습니다. 여러분, 우리 교회 표어가 뭐예요? 예수님을 알고 닮고 마지막에 중요한 게 뭐냐면 바로 전하는 거란 말이에요. 내가 예수님을 알고 또 예수님을 닮아갔으면은 그 다음에는 아직도 예수님을 알지 못하는 사람들에게, 모든 사람들에게 우리가 복음을 전하는 것보다 더 중요한 것이 없습니다. 예수님께서는 요한복음 10장 10절에 보면은 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 함이라 라고 말씀하셨어요. 양으로 생명, 영원한 생명을 주시기 위해서 인간의 몸으로 이 땅에 오셨고 또 십자가에서 자기 생명을 내어주신 것입니다. 그것이 바로 우리가 그런 놀라운 예수님의 그 사랑을 받았기 때문에, 십자가의 은혜로 구원받았기 때문에 똑같은 그 은혜를, 이 복음의 말씀을 믿지 않는 사람들한테 전해줘야 되는 것이죠. 여러분, 복음이 중요합니까? 그렇죠. 복음이 저와 여러분을 구원했잖아요. 예수님의 십자가 사건이 저와 여러분을 구원했잖아요. 그러면은 아직도 이것을 알지 못하는 사람들이 너무나 많잖아요. 그렇죠? 그러면은 그들에게 있어서 가장 중요한 것이 무엇이냐? 바로 복음인 거예요. 안타깝게도 오늘날 많은 교회들과 그리스도인들이 이 전도의 사명, 오늘 말씀처럼 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 이거는 뭐 그냥 그 여러 말씀 중에 하나일 뿐이에요. 성경에 나오는 많은 그 전도의 명령들, 이런 말씀들이 참 많은데, 그러한 예수님의 그 명령이 있음에도 불구하고 이 전도의 사명을 잊고 살아갈 때가 너무나 많다라는 것이죠. 오늘 좀 전에 봤던 그 영상은요, 여러분 그 무슨 의미인지 아시겠죠? 그 영상이 무슨 의미인지 아시겠죠? 살베이션 아미, 구세군의 창시자인 이 윌리엄 부스에게 하나님이 주신 환상이에요. 하나님께서 주신 환상인데 그거를 극화해서 영상으로 만든 것이 좀 전에 봤던 그 우리 유튜브 비디오입니다. 거기 보면은요, 바다에 빠져서 막 죽어가는 사람들이 있잖아요. 그 사람들은 누구를 상징합니까? 하나님을 알지 못하고 죄 가운데 죽어가는 많은 사람들, 전 세계의 많은 사람들을, 나라와 민족의 그 영혼들을 상징을 하고요. 거기 보니까 또 높이 솟은 바위가 있는데 그것은 뭘 상징하냐면 예수님의 십자가가 세워졌던 갈보리 언덕, 그것을 상징합니다. 또 거기 보니까 그 바위 바로 밑에 가판이 있어요. 가판, 덱, 플랫폼이 있어요. 거기에 이제 올라가 있는 사람들이 있는데 그 사람들은 바로 하나님의 은혜로 바다에서 구원을 받고 안전한 그 가판 위로 올라온 사람들, 믿는 자들, 신자들을 상징하는 것이죠. 중요한 것은 예수님은 아직도 바다에 빠져서 죽어가는 죄인들을 구원하기 위해서 이 바다 속에 들어가서 너희가 와서 도우라, 빨리 와서 이들을 구원해라,
라고 말씀하시는데 이 갑판에 올라가 있는 사람들의 문제입니다. 그 중에서 몇몇 사람들은 한 사람이라도 더 구원하려고 막 안간힘을 쓰는 사람들이 있었어요. 그죠? 그런 사람들이 있는가 하면은 대다수의 사람들은 어떤 삶을 살아가느냐 하면은 바다에 빠져서 죽어가고 있는 사람들을 외면하고 각각 자기 일에만 몰두하는 거예요. 어떤 사람들은 먹고 마시고 일을 하고 장사를 하고 돈을 벌고 잡담을 하고 전화를 하고 컴퓨터를 붙잡고 놀고 있고 일을 하고 음악을 듣고 춤을 추고 마치 바다에 빠져서 죽어가는 사람들이 전혀 존재하지 않는 것처럼 그렇게 각자 자기 일에 몰두를 하고 있는 것이죠. 또 그 중에는 종교적인 사람들도 있었어요. 종교적인 사람들 중에서 하나님 앞에 기도하는데 복을 달라고 기도합니다. 복을 달라고 기도해요. 어떤 사람들은 성경 공부를 열심히 합니다. 어떤 사람들은 찬양하고 경배하며 예배합니다. 문제는 무엇입니까? 그러는 사이에 예수님은 바다에 계셔서 너희가 와서 이 사람들을 구원해라 라고 말씀하시는데 종교적인 행위에 열중하고 몰두하면서 정작 불신자들을 외면하고 있다는 것이죠. 여러분 얼마나 이것이 비극적인 일입니까? 이것이 바로 오늘날 많은 교회와 그리스도인들의 현실이에요. 저는 이 영상을 처음 봤을 때 충격적이었어요. 충격적. 정말 이것이 우리의 모습이구나. 그렇죠? 이 전도의 사명, 한 생명을 구하는 것이 얼마나 소중한지를 우리가 잊어버리고 그저 내가 구원받은 것에 감사하고 또 내가 하나님 앞에 복을 받는 것에만 그렇게 관심을 가지고 신앙생활을 하는 사람들이 세상에는 너무나 많다라는 것이죠. 자, 오늘 예수님께서 우리에게 주신 그 명령처럼 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 여러분 이 명령에 우리가 순종해야 됩니다. 교회가 존재하는 가장 중요한 목적 중에 하나가 뭐냐면 바로 영혼 구원의 명령이에요. 구원의 전도의 사명이에요. 우리가 이것을 잃어버리면은 교회가 존재할 필요가 없어요. 교회가 우리끼리만 구원받고 우리끼리만 와서 밥 먹고 친교하고 그렇게 되기 위해서 교회가 존재하는 것이 아니에요. 전에도 제가 말씀드렸지만은 말라기에 보면은 하나님께서 말라기 선지자를 통해서 누가 성전문을 닫았으면 좋겠다. 하나님을 기쁘시게 하지 못하는 그런 템플, 그런 성전 존재 가치가 없는 거예요. 오늘날 교회를 통해서도 하나님께서 얼마나 많은 교회를 향해서 그렇게 말씀하셨겠어요. 누가 저 교회 문 좀 닫았으면 좋겠다. 교회가 그냥 있는 것만으로 하나님이 기뻐하시는 게 아니에요. 하나님이 기뻐하시는 교회, 그런 기뻐하시는 교회가 되기 위해서는 본질에 충실해야 되고 그러한 중요한 본질 중에 하나가 바로 전도의 사명이라는 것입니다. 오늘 말씀 통해서 저와 여러분이 이 전도의 소중한 명령과 사명을 잘 지키고 있는가 함께 살펴보기 원하는데 특별히 이제 세 가지 관점에서 본 전도의 이유, 세 가지 관점에서 본 전도의 이유에 대해서 함께 말씀을 나누려고 합니다. 여러분이 아시는지를 모르겠는데 제가 전도학 교수입니다. 전도학을 가르치는 교수예요. 그래서 제가 가르치는 그 강의안 중에서 일부를 함께 말씀을 나누려고 합니다. 자, 우리가 왜 전도해야 되느냐? 하나님의 관점에서 전도해야 되는 이유가 있고요. 또 신자의 관점에서 볼 때 전도해야 되는 이유가 있고 불신자의 관점에서 또 전도해야 되는 그러한 이유가 있습니다. 먼저 하나님의 관점에서 보자면요. 자, 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하세요. 디모데전서 2장 4절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는데 이르기를 원하시느니라. 왜 우리가 전도해야 되느냐? 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하시기 때문에. 자, 두 번째로 예수께서 모든 인간의 죄를 위해서 죽으셨어요.
요한복음 3장 16절 같이 읽겠습니다. 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 예수님께서 십자가에 돌아가신 것은 몇몇 소수들만을 위해서 또는 나를 위해서뿐만이 아니라 저를 믿는 자마다 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 받게 하기 위해서 예수님께서 십자가에 죽으신 것입니다. 자, 세 번째로 이렇게 우리를 위해서 십자가에 죽으신 예수님께서 복음을 전파하라고 명령하셨어요. 마가복음 16장 15절 오늘 읽었던 말씀, 또 가라사대 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 그렇게 말씀을 하죠. 만민에게 복음을 전파하는 것은 옵션이 아니라 명령이에요. 예수님께서 분명히 그렇게 말씀하셨어요. 마지막 유언과 같은 말씀이에요. 그렇기 때문에 우리는 이 지역사회뿐만 아니라 또 모든 민족에게 복음이 전파될 때까지 전도와 선교의 사명을 감당을 해야 되는 것입니다. 자, 네 번째로 영혼의 구원이 하나님께 영광과 기쁨이 된다. 누가복음 15장 7절에 15장의 말씀에 보면은요, 그 잃어버린 것들을 찾는 것에 관한 말씀이 기록이 되어 있습니다. 거기 보면은 잃어버린 양을 찾는 것, 잃어버린 동전을 찾는 것, 잃어버린 아들을 찾는 것. 우리가 탕자의 비유라고 하죠. 잃어버린 아들을 찾는 것. 이렇게 세 가지 비유가 나오는데 이 세 가지 비유에 이게 지금 자동으로 넘어가가지고 그렇습니다. 세팅을 잘못해놨어요. 이 세 가지 비유의 공통점이 뭐냐면은 모두 잃어버렸었다라는 거. Lost, but found. 다 잃어버렸지만은 나중에 찾게 된다라는 것입니다. 그리고 이것들을 찾았을 때에 어떤 일이 있냐면은 놀라운 기쁨이 있어요. 놀라운 기쁨이 있어요. 그래서 그 15장 7절 말씀해 보니까 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 99으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 그래서 한 사람이 회개하고 예수님을 믿고 구원받았을 때에 놀라운 축복이 있다라는 것이죠. 잃어버린 양을 찾았을 때에 목자의 기쁨이 있고, 잃어버린 동전을 찾았을 때에 그 주인의 기쁨이 있고, 잃어버린 아들이 돌아왔을 때에 아버지의 기쁨이 있어요. 그 잔치를 벌입니다. 그래서 하나님이 가장 기뻐하시는 일이 뭐라고요? 영혼 구원이다. 영혼 구원. 여러분을 통해서 한 영혼이 구원받을 때에 하나님께서 그것을 기뻐하시는 거예요. 자, 두 번째로 전도자의 관점에서 우리가 전도해야 될 이유가 있죠. 전도자의 관점에서. 첫 번째는 우리는 복음의 빚진 자입니다. 로마서 1장 14절에 보니까 헬라인이나 야만이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라. 이 사도 바울의 고백이에요. 내가 빚을 졌다. 사실 바울은 누구한테 빚을 진 거냐면 하나님께 빚진 거죠. 그런데 우리도 하나님의 은혜의 빚을 졌어요. 그런데 그 빚을 누구한테 갚느냐면은 믿지 않는 자에게 갚는 거예요. 우리가 복음을 증거할 때 바로 그 은혜의 빚을 갚는 것과 마찬가지라는 것입니다. 자, 두 번째로 그리스도의 사랑이 우리를 강권한다. 예수님의 사랑이 우리를 강권한다라는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 복음을 전하지 않을 수가 없다라는 거죠. 자, 고린도 후서 5장 14절 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하신다. 우리가 정말 복음을 전하지 않을 수 없도록 우리 안에서 역사하시는 분이 바로 예수 그리스도라는 것입니다. 예수님의 사랑이 우리 안에 들어오면은 우리가 믿지 않는 사람들 볼 때에 불쌍히 여기는 마음을 하나님께서 허락하시고 그들한테 복음을 전하도록 그렇게 우리의 마음을 강권하신다라는 것이죠. 자, 세 번째는 우리의 전도를 통해서만 영혼이 구원을 받아요. 다른 방법으로 구원받을 수 있는 방법이 없어요. 다른 방법으로 영혼이 구원받는다면 우리가 굳이 전도하지 않아도 돼요. 하지만 성경은 분명하게 우리의 전도를 통해서만 구원받는다라는 것을 확실히 합니다. 자, 로마서 10장 14절 같이 한번 읽을게요. 시작. 그런즉 그들이
믿지 아니하는 이를 어찌 부르리요? 듣지도 못한 이를 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 예, 전파하는 자가 있어야 듣고 들어야 믿고 믿어야 예수의 이름을 부르고 예수의 이름을 불러야 구원받을 수 있다라는 것이에요. 예, 그래서 전파하는 사람들이 있어야 된다라는 것이죠. 예, 저와 여러분을 하나님께서 이 전파하는 자, 복음을 전파하는 자로 불러주신 것입니다. 예, 우리 주변에 예수 믿지 않는 사람을 만나게 하신다라면은 하나님께서 우연히 그 사람을 만나게 하신 것이 아니라 복음을 전하라고 그 사람을 만나게 해주신 줄로 믿으시기 바랍니다. 자, 네 번째, 전도자의 입장에서 우리가 전도해야 되는 중요한 이유는 전도가 우리의 의무예요. 그리스도인의 의무예요. 자, 고린도후서 5장 18절 19절 말씀해 보니까 이렇게 말씀을 합니다. 모든 것이 하나님께로부터 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리와 자기를 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 예수님을 통해서 하나님과 우리 사이가 화목하게 되었는데 이제는 화목하게 하는 직분, 미니스트리를 우리한테 주셨다는 거예요. Ministry of Reconciliation. 화목하게 하는 그런 미니스트리를 주셨다. 또 화목하게 하는 말씀을 우리한테 주셨다라는 것입니다. 우리를 통해서 불신자들과 하나님 사이에 그러한 reconciliation, 화해하고 화목하게 되는 그런 놀라운 축복을 이루기를 원하신다라는 것입니다. 자, 다섯 번째로 이제 경고의 말씀이 있어요. 전도하지 않는 자에게는 화가 임한다. 고린도전서 9장 16절에 보니까 사도 바울의 고백이죠. 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없음은 내가 부득불 할 일임이니라. 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 뭐가 있어요? 화가 있을 것이다. Woe to me, 화가 있을 것이다. 복음을 내가 전하지 않을 수가 없다라는. 하나님께서 복음을 전하라고 보내주신 그 영혼에게 복음을 전하지 않았을 때에 반드시 그 책임을 물으시는 날이 온다라는 것입니다. 아주 엄중한 그런 경고의 말씀이죠. 또 반면에 전도하는 자에게는 하나님께서 뭘 주시냐면은 상급을 주세요. 다니엘서 12장 3절 말씀해 보니까 이렇게 말씀을 하죠. 지혜 있는 자는 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라. 여러분, 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛날 것이다. 우리가 죄인을 주님께로 죄인에게 예수님의 복음을 전해서 그 생명을 얻게 하고 하나님의 자녀가 되게 하는 것보다 옳은 길로 인도하는 것은 없습니다. 이것이 가장 소중한 일이기 때문에 또 하나님께서 그런 사람들에게는 하늘의 별과 같이 빛나는 영원토록 빛날 것이다라고 그렇게 축복을 주시는 것이죠. 자, 마지막으로 불신자의 관점에서 볼 때 왜 우리가 전도해야 되느냐? 자, 첫 번째 이유는 한 영혼이 천하보다 더 귀하다. 마가복음 8장 36절 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 온 천하보다 더 중요한 것이 그 생명이라는 것이죠. 그 영혼이 중요하다라는 것입니다. 두 번째로 불신자의 영원한 운명이 뭐냐면은 영원한 형벌을 받는다라는 거예요. 요한복음 3장 36절에 아들을 믿는 자에게는 같이 읽겠습니다. 시작. 아들을 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 아들을 믿는 자에게는 영생이 있지만 아들을 믿지 않는 자들에게 뭐가 있습니까? 하나님의 진노가 머물러 있다. 그래서 우리가 우리의 복음을 통해 하나님이 왜 진노하시느냐? 사랑의 하나님이 왜 진노하시느냐? 그렇게 얘기할 수 있지만은 하나님은 사랑의 하나님일 뿐만 아니라 어떤 분이세요? 거룩하신 하나님이시. 죄에 대해서
용납하실 수 없는 하나님. 만약 하나님이 죄에 대해서 눈 감아주면 하나님은 더 이상 거룩한 분이 아니에요. 하나님은 죄를 반드시 심판하셔야 되는 분이세요. 하지만 동시에 하나님께서 죄인 된 인간을 사랑하시죠. 제가 항상 예를 들은 것처럼 우리가 암은 싫어해요. 암 좋아하는 사람 하나도 없어요. 암덩어리는 싫어해. 근데 암으로 죽어가는 사람들을 싫어해요? 그렇진 않죠. 우리가 죄는 미워하지만 죄인은 사랑하시는 거예요. 하나님께서 우리를 보시기에 죄를 미워하지만 죄인 된 우리를 여전히 사랑하신다. 그래서 우리에게 십자가의 그 놀라운 사랑과 은혜로 구원받을 길을 예비해 주셨고 십자가의 은혜로 저와 여러분이 구원받게 된 것입니다. 문제는 아직도 그 예수님을 믿지 않는 사람들에게는 거룩한 하나님의 진노가 여전히 그 위에 머물러 있다라는 것이죠. 그렇기 때문에 우리가 이 생명줄을 던져야 되는 거예요. 마치 그 아까 우리가 영상에서 봤던 것처럼 가판 위에 올라온 사람들이 아직도 바다에 있는 사람들한테 밧줄을 던지고 손을 내밀어서 그들을 안전한 지대로 이끌어야 되는 그런 사명이 우리한테 있다라는 것입니다. 복음을 듣고 예수님을 만나는 것은 우리한테 놀라운 축복이지만 축복인 동시에 우리한테 주어지는 책임과 의무가 있어요. 그것은 바로 영혼을 구원하는 그런 책임과 의무입니다. 여기서 보시는 도표는 이 탐 레이너라는 분이 이제 그 북미에서 캐나다와 미국에서 리서치를 해보니까 불신자라고 해서 다 똑같은 불신자가 아니라는 거예요. 그래서 Five Unchurchy Types 해서 교회를 안 다니는 사람들 중에서 5종류의 사람들이 있다. 제일 위에서부터 보면은 U1부터 U5가 있죠. U1, U2, U3, U4, U5 이렇게 돼 있는데 그건 unbeliever를 말하는 U예요. 그 중에서 어떤 사람들은 복음을 듣고 예수님을 영접할 준비가 되어 있는 사람도 있고요. 또 복음과 교회에 긍정적인 복음을 들었을 때 긍정적인 반응을 보이는 사람들이 있고 또 중립적인 반응을 보이는 사람이 있고 또 복음을 거부하는 사람들도 있고 복음을 아주 적대하는 사람도 있어요. 자, 포인트는 뭐냐면 이 연구조사의 포인트는 뭐냐면 모든 불신자가 다 똑같은 불신자가 아니라는 거예요. 우리가 복음을 전했을 때 모든 사람들이 복음에 대해서 반응하는 태도가 다르다라는 것이죠. 우리가 기억할 것은 무엇입니까? 우리가 복음을 전하는 사람들 중에는 이미 준비가 되어 있는 사람들이 있다라는 거예요. 복음을 알기 원하는 사람들이 있다라는 거예요. 우리가 그 기회를 어떻게 되겠어요? 놓쳐서는 안 되죠. 우리가 단순하게 정말 교회에 초청하는 그런 일들을 통해서도 영혼의 구원이 이루어질 수가 있는 것입니다. 베드로전서 3장 15절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 너희 속에 무슨 소망이 있느냐라고 물었을 때에 어떻게 되겠어요? 대답할 것을 항상 준비해라. 너는 왜 예수 믿냐? 물어보면은 뭐라고 대답해 주시겠어요? 대답할 것을 항상 준비하고 있어라. 내가 가진 소망이 무엇인지, 내가 왜 예수를 믿는지를 대답할 준비를 항상 하고 있으라는 것입니다. 얼마 전에 비행기 타고 제가 리치몬드에서 휴스턴으로 이렇게 가는데 저는 비행기 타면은 제 옆자리에 앉을 사람을 위해서 기도합니다. 하나님께서 전도할 기회를 주시도록. 그런데 동양인이 이번에 앉았어요. 동양인이 앉았는데 요즘 사람들 다 앉으면 뭐 하겠어요? 전화기 가지고 다 보고 그러잖아요. 전화기를 딱 보는데 보니까 한글이 나와요. 한글. 한국 사람이잖아요. 한글을 보니까 너무나 반가워가지고 통성명을 하고 이제 인사를 했어요. 인사를 하고 리치몬드 사는 사람인가 했더니만 그게 아니고 한국의 그 LG에서 근무를 하는 사람인데 미국에 이제 파견을 나온 거예요. 파견을 나왔는데
15년인가 뭐 하여튼 그렇게 오랜 기간 만에 왔대요. 미국에서 대학교를 졸업하고 나서 한국에 가서 군대 갔다가 직장을 잡고 처음 나온 출장, 미국에 처음 나온 출장이래요. 제가 뭐 하겠어요? 뭐 했겠어요, 제가 그 사람한테? 복음 전도해야 전도. 전도를 하다 보니까 자기 와이프하고 애들은 가끔씩 교회 간대요. 자기는 교회를 안 간대요. 그래서 제가 복음의 진리에 대해서 제 간증도 해주고 또 복음에 대해서 전하니까 이 사람이 너무나 기뻐하는 거예요. 너무나 기뻐하는 거예요. 그러면서 제가 물어본 게 아닌데 본인이 그런 얘기 하더라고요. 자기가 지금 10몇 년 만에 처음으로 미국을 왔는데 내 옆에 목사님이 앉은 것이 너무나 신기하다라는 거예요. 그렇죠? 비행기 타고 한국 사람이 앉을 확률도 거의 없잖아요. 사실 미국에 살면서 뭐 LA 같은 데는 많지만 리치몬드 같은 데서 많지 않잖아요. 한국 사람이 앉을 확률도 많지 않은데 거기다 목사님이 앉았다라는 거예요. 그런데 그것도 제가 미국에 출장을 자주 오는 게 아니라 지금 10몇 년 만에 처음 왔는데 목사님을 만났고 내가 이 복음을 들었다라는 거예요. 저는 이것이 하나님의 뜻이라고 생각한다라는 거예요. 얼마나 감사해. 복음을 들을 준비가 되어 있는 사람. 그런 사람들이 있어요. 우리가 놓치면 안 돼요. 제가 군대 갔을 때 군대에서 이제 신병 교육을 받는데 복음을 너무 전하고 싶은 거예요. 하나님 앞에 주님 복음 전할 사람을 보내주세요라고 기도하는데 이제 강당에 모여서 앞에서 무슨 연설을 하고 그러는데 제 옆에 앉은 사람이 보니까 군대에서 나누어주는 쪽복음이 있어요. 기도원에서 발행한 조그만한 성경책이 있어요. 아시죠? 그걸 읽고 있더라고요. 제가 반가워가지고 크리스찬인 줄 알고 예수님 믿으세요? 그러니까 이 사람이 나를 힐끗 보더니만 예 하는데 조금 확신이 없는 그런 표정 있죠. 그래서 복음에 대해서 들어보셨느냐? 지금 성경책을 읽고 있는데 성경이 두껍지만 성경의 가장 핵심적인 메시지를 복음이라고 부릅니다. 복음은 우리의 영혼이 구원받는 그 길에 대해 설명을 하고 있는 것이다라고 물어보니까 이 친구가 눈이 동그랗게 떠지더니만 저한테 하는 말이 내가 그걸 알고 싶어서 지금 이걸 읽고 있다라는 거예요. 내가 그걸 알고 싶어가지고 이걸 읽고 있다라는 거예요. 그 자리에 앉아가지고 복음 전하고 그 자리에서 예수님 믿는다고 영접기도 하고요. 훈련소에서 쉬는 시간마다 만나가지고 제가 성경 공부를 했어요. 쉬는 시간마다 만나서. 하나님이 예비하신 사람이죠. 하나님이 예비하신 사람들이 있어요. 우리가 듣든지 아니 듣든지 말씀을 전하라. 그렇죠? 그리고 그 듣는 사람들 중에서는 하나님께서 예비하신 사람들이 있어요. 분명히 있습니다. 그렇기 때문에 기회를 놓치지 않고 우리가 복음을 전해야 됩니다. 복음을 전하는 것은 가장 영광스러운 일이에요. 복음을 전하는 것은 하나님이 가장 기뻐하시고 마귀가 가장 싫어하는 일이에요. 복음을 전하는 것에는 영적인 전쟁이 있어요. 우리가 영적인 전쟁을 준비하고 기도하면서 복음을 전해야 돼요. 이 사명은 목사나 선교사에게만 준 사명이 아니에요. 여러분에게 주신 사명이에요. 그리고 여러분이 이 일에 동참한다는 것은 놀라운 축복이에요. 이거보다 더 귀한 일이 없어요. 우리가 뭐가 귀한 줄을 알아야 돼요. 지금 교회들이 비본질적인 것에 에너지를 낭비하잖아요. 그죠? 많은 교회들이. 우리는 본질을 붙잡아야 돼요. 아까 보여드렸던 이것은 이제 스타피쉬입니다. 스타피쉬. 어떤 노인이 바닷가의 이 모래사장에서 햇볕에 말라 죽어가고 있는 저 스타피쉬를 하나하나 바다에게 던져주고 있었습니다. 그때 지나가는 사람이 그 행위를 보고서 그 노인에게 말합니다. 이 바닷가에, 이 해변에
이렇게 많은 스타피쉬들이 있는데 그거 몇 개 집어 넣어주는 게 무슨 의미가 있습니까? 이렇게 많은데 어차피 다 죽을 건데. 예. 그때에 이 노인이 스타피쉬 중에 하나를 딱 들어서 그렇게 말을 했다고 합니다. 적어도 이 녀석에게는 중요한 일입니다. 예. 그 바닷가에 있는 스타피쉬 다 구할 수는 없을지는 모르지만은 내가 만나서 내 손에 들고서 바닷가에 던져주는 그 녀석에게는 생명을 살릴 수 있다는 이야기죠. 내가 아무리 노력한다 할지라도 모든 인류 구원할 수 있습니까? 없잖아요. 하지만 적어도 나를 만나서 예수님을 만난 사람에게는 너무나 소중한 사건이잖아요. 예. 그 한 사람에게는 그거보다 더 중요한 일이 없잖아요. 예. 그렇기 때문에 우리가 만남을 소중하게 여겨야 되고, 우리 주변에 있는 불신자들을 볼 때에 여러분 그 사람이 뭐 잘생겼냐 못생겼냐 뭐 돈이 많으냐 뭐 가난하냐 부자냐 뭐 이런 거 교육을 받았느냐 안 받았느냐 이런 거 중요하지 않아요. 우리가 사람을 볼 때에 가장 중요한 기준은 뭐냐면 예수를 믿느냐 믿지 않느냐 그거밖에 없어요. 그게 가장 중요한 거예요. 그래서 우리 주변에 믿지 않는 사람이 있으면은 하나님이 나에게 전도하라고 보내준 사람이다라고 여러분 믿으시기 바랍니다. 그래서 그 사람을 위해서 기도하고 기회가 될 때에 복음을 전하고 한번 복음 전한다라고 누가 예수님 믿겠어요? 여러분 미국에 평균적으로 예수님 믿는다고 한 사람들이 적어도 7번을 복음을 듣습니다. 7번을 복음을 들은 다음에 평균적으로 예수님 믿는다라는 거예요. 그러니까 내가 복음 전했을 때 거부할 수 있어요. 당황하지 마세요. 그 7번에 한 번 내가 보탰다고 생각하세요. 나중에는 결국에 믿을 수 있는 날이 오게 될 것입니다. 여러분 우리가 이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것에 대해서 제가 말씀을 전하는데 천국에 가면 우리가 하나님 사랑합니다. 하나님 사랑할 수 있어요. 천국에 가면 우리 신자들끼리 아름다운 교제 나누면 사랑할 수 있어요. 그런데 천국에서 할 수 없는 한 가지 일이 있어요. 뭘 할 수 없습니까? 전도하는 일이에요. 불신자를 사랑하는 일은 이 땅에서만 할 수 있는 일이에요. 우리가 생명 있는 동안에 육신의 생명을 가지고 있는 동안에만 불신자들에게 이 전도를 할 수가 있습니다. 여러분 천국 갔을 때에 가장 여러분을 반겨주고 기뻐하고 버선발로 나와서 맞이해줄 사람이 누구겠습니까? 여러분을 통해서 전도받고 구원받은 사람들. 당신이 나에게 복음을 전해주지 않았다라면은 내가 그 지옥에 가서 영원한 형벌을 받을 텐데 당신 때문에 내가 이 좋은 천국에 오게 됐다고 얼마나 좋아하겠어요. 여러분 기억하십시오. 여러분 기억하세요. 그래서 그 2차 세계대전 당시에 여러분 그 쉰들러스 리스트라는 영화 보셨어요? 그 쉰들러스 리스트 보면 저는 그 영화가 한 3시간 반 되는 영화인데요. 저는 그 영화를 보고 감동을 받아가지고 그 자리에서 2번을 봤어요. 한 8시간 앉아있었던 것 같아. 쉰들러스 리스트 너무 감동이 돼가지고. 왜 감동이 됐냐면은 쉰들러가 팔려가고 아우슈비츠에 그 강제 노동을 하고 죽임을 당하는 그런 사람들을 구원하기 위해서 자기의 전 재산을 팔아가지고 유대인들을 구하잖아요. 그 사람들의 이름을 적어놓은 것이 쉰들러스 리스트란 말이에요. 그러면서 나중에 피난을 떠나야 되는 그런 순간에 제가 나중에 한번 저 영상을 보여드릴게요. 저것도 자기 차를 가르치면 저것도 뭐 자기가 가지고 있는 것들 보면서 이것도 팔았으면 더 많은 사람들 구원할 수 있었을 텐데 그렇게 눈물을 흘리는 장면이 있어요. 이것도 포기하고 이것도 팔았으면 더 많은 사람들 구원할 수 있었을 텐데. 여러분 천국 가면요 여러분의 리스트가 있을 거예요. 여러분에 의해서 전도받고 구원받은 사람. 저 같은 경우는 홍락스 리스트, 쉰들러스 리스트처럼 경화스 리스트, 정화스 리스트. 여러분의 리스트가
여러분의 리스트에 많은 사람들의 그 이름이 기록되기를 축원합니다. 예, 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 예, 오늘 말씀 붙잡고 우리 함께 기도하기를 원합니다. 예, 주님, 나를 죄에서 십자가의 은혜로 구원해 주심을 감사합니다. 이제 나를 세상에 보내셔서 더 많은 영혼들을 구원하기 원하시는 것이 하나님의 뜻과 계획임을 기억하게 도와주시고, 남은 인생 전도자의 삶, 가장 영광스러운 전도자의 삶을 살게 하여 주시옵소서. 나를 통해서 더 많은 영혼들이 구원받게 하여 주시옵소서. 우리 잠시 한번 우리 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다.